إخواني أخواتي، مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة من حلقة الوسيط غادي نطرقوا اليوم المشكل من المشاكل اللي كتعاني منها الجالية المغربية في الخارج، ولكن المشاكل اللي كتعاني بها الجالية من داخل الوطن الحبيب المغرب. فالمشاكل متعددة والملفات كثيرة جدا. هناك يعني يوميا كنتوصلوا في البرنامج ديال الوسيط الملفات، حتى انني صراحة بكل صدق انني كنحشم انني نهضر على هذا الملف هذا، لان العدد ديالهم بدا كيكبر بزاف، والناس بدات كتشكى بزاف في الجميع، وخاصة كل ما يتعلق بالعقار، وهذا الشيء اللي كيسميوه الان لا سبولياسيون والاستيلاء على املاك الغير بشواهد وباوراق مزوره وواحد العدد ديال الاشياء اللي ما نطرقوش لها اليوم. غادي نهضروا اليوم على ملف خاص ديال استاذه يعني محاميه مغربيه كتشتغل هنايا في بلجيكا في المجال ديال القانون والمجال ديال القضاء. فعندها الوالده ديالها اللي عندها واحد البيت، واحد المنزل في بني ملال، وعندها واحد جوج ديال الحوينتات كتقضي بهم الغرض، يعني كتكريهم الى غير ذلك. ثم هاد السيده هذه التجأت للقضاء واحد الوقت معين، لان دوك الناس ما كيخلصوش الكراء اولا، وثانيا لان داك البيت كان خصو الاصلاحات، لان دارت واحد الخبره اللي هي خبره قانونيه باش تعاود يعني الاصلاحات في داك البيت. ووصلت هذه القضيه الى ابعد انه الاولاد ديالها دخلوا في القضيه، لان السيده مسنه وكبيره في السن، يعني ما تقدرش انها تلازم وتمشي مع هذه القضيه هذه. ان الاولاد ديالها يعني البنت ديالها الان ولدها لفرنسا، ولكن البنت الان اللي معنا اليوم اللي غنقدموها لكم انها تعرضت للضرب داخل المكتب المحامي، يعني الكاتبه ديال المحامي او الاخت ديال المحامي يعني ضربتها داخل المكتب. يعني كيف لمواطنه مغربيه كتمشي كتطلب الحقوق ديالها، وثانيا هي بنت الدومين كما كيقولوا، يعني كتشتغل في المجال القضاء والقانون، كتمشي وكتعرض لهذه القضيه هذه. اليوم اخواني اخواتي كنستضيفوا في هذه الحلقه هذه الاخت توريا الحسوني اللي معنا في البلاطو. اخت توريا مرحبا بك. شكرا سي حسن. اخت توريا يعني فسرت عطيت واحد التفسير على الملف ديالك بعجاله، ولكن باش نتعمقوا فيه اكثر هاد القضيه امتى بدات، يعني هذا الملف امتى بدا في المغرب؟ Est-ce que je peux parler en français? Vous pouvez parler en français aussi. Pardon. Bon, écoutez, le problème, il dure depuis, si j'ai bien compris, parce que c'était maman qui s'occupait de son problème. Et puis, bon, moi, au bout d'un moment, ça fait quelques mois, je dis halte là, parce qu'elle est trimballée un peu entre avocats. Il a quel âge votre maman? Maman, elle a 83 ans. 83 Donc, elle vit en France, bien évidemment, on vit tous en Europe. Donc, j'ai pris les choses en main, mais pour en arriver à ce qui s'est passé, bon, cette maison, c'est une maison simple et traditionnelle, c'est une maison qui a une 60aine d'années, donc voilà, traditionnelle au Maroc, dans la ville de Bni Mellal. Donc il y a un rez-de-chaussée et un premier étage, et le rez-de-chaussée, comme on le faisait dans le temps, il y a 2 petites boutiques qui dépendaient de ça et qui sont loué à un prix tellement dérisoire que j'ose même pas le dire. N'empêche que les locataires depuis c'était 100 dirhams un et 75 dirhams l'autre. يعني فابور. Voilà, comme vous dites. Donc et malgré tout, les gens ne payent pas parce que nous on n'est pas là tout le temps pour suivre et tout ça. Donc ma mère a fait la première procédure avec un avocat. Je peux le nommer, c'est un certain Ahmed Abid. Bon, في البداية oui, donc المحامي الأول هو أحمد عبيد في بني ملال, donc qui est malheureusement, je mets ça entre parenthèses, qui n'a pas une bonne réputation. En fait, il prend l'argent des gens mais il fait rien. Donc voilà, non mais c'est de l'escroquerie tout simplement, appelons un chat. Après il y a eu un certain Mustafa Al-Madani, pareil. Tawa Bni Mellal. Donc, et le troisième, un certain Abdrahim Jeki. انت اللي درس القانون وكتعرف القانون، يعني غادي يمكن تبين لك شكون هو اللي كيخدم وشكون اللي ما كيخدمش. Non, pour moi, c'est le résultat qui compte. Comme disait Léon Blum, il n'y a pas eu de résultat jusqu'à présent. Ma mère a dû changer. Mon frère aussi, qui l'a soutenu dans cette histoire, a dû changer. Bon, c'est pas une bonne tactique que de changer d'un avocat quand on connaît pas ce qu'il faut faire. Mais bon, c'était leur façon de faire. Donc moi, j'ai respecté. Mais là, bon, j'ai attrapé une colère, si j'ose dire, je dis altola quoi. Parce que bon, il faut être deux domaines, il faut comprendre. Sinon, vous êtes là à changer les avocats et ça ne sert absolument à rien. واخا المحامي الأخير، المحامي الأخراني عمل
من الملف للمحكمه، المحكمه حكمت de Marrakech, parce que ces petits hanout de 0,6 mètres carrés, autant dire pas grand-chose, là, on dépend donc de Marrakech parce qu'il n'y a pas de tribunal de commerce à Beni Mellal. Donc, le tribunal, et je comprends que le juge, et c'est basé sur les conclusions de l'avocat, a ordonné une expertise. Donc l'expertise a, bon bien sûr, nous on respecte la loi, il n'y a pas de problème. Donc l'expertise a été faite par un certain Abdelkader Zahi. Expert معترف به لدى المحكمة بني ملال. Donc pour un coût, pour l'espace ridicule, c'était 4000 dirhams, parce que vraiment... alors qu'on ne devrait pas, parce que c'était à la charge... C'est écrit, parce que notre avocat actuel a eu l'honnêteté de m'envoyer les jugements, donc normalement c'est la partie adverse qui doit payer ces 4000 dirhams. Mais notre avocat à nous, ce certain Abdrahim Jeki, qui s'est fait bombarder, il a même changé son nom, un certain Mansouri, et suite à ça il a été suspendu de sa fonction pendant 1 an. Pour vous dire un peu le schéma. Il a changé de nom, donc il s'est approprié un nom parce que ça faisait un peu mieux. On se croit à Hollywood, quoi. On prend les noms parce que ça résonne mieux. Donc il a quand même pris... non seulement il a fait une usurpation de nom parce que c'était plus prestigieux de s'appeler El Mansouri que de s'appeler Jeki, ce qui est quand même pas très normal de la part d'un homme de loi. Il a réclamé ses 4000 dirhams pour le paiement de l'expertise et il a mis ça dans sa poche parce que normalement c'est la partie adverse qui était sommée de payer les frais de l'expertise. Donc on a été volé de 4000 dirhams pour rien. Donc là, bon, mais pour revenir au début de ce qui s'est passé jusqu'à présent, donc monsieur Ahmed Abid, qui a une réputation exécrable, moi j'ai porté plainte contre lui d'ailleurs, auprès du bâtonnier de Beni Mellal, auprès du bâtonnier de Marrakech, parce que maintenant qu'il a fait son sale travail à Beni Mellal, il s'en va maintenant à Marrakech. Pour noyer un peu. Il a changé carrément. Enfin, changé non, mais il essaie un peu. Oui. Moi, j'ai alerté le bâtonnier de Marrakech à son sujet. Après, il y avait un certain Al-Madani, Mustafa Al-Madani, rien du tout, et Jeki non plus. Donc, on est pour une histoire. C'est un enfant de 6 ans. Si on ne paye pas le loyer, il y a un prétexte valable. Si la maison doit être rénovée, il y a un prétexte valable. Et le dernier avocat nous a emmenés vers la compensation, parce que c'est un lieu commercial. C'est un fonds de commerce, au fait, c'est considéré. Et ce sont des lieux qui sont loués justement pour exercer des activités qui sont totalement différentes de ce qui existe dedans. Ah oui, il y a eu une extension de choses, parce que comme on n'est pas là, bon voilà quoi, quand comment dire, le chat n'est pas là... Ça a été loué justement pour, en fait, c'était pour un salon de coiffure. Dans un petit salon de coiffure très modeste, et l'autre, il devait faire de la retouche, mais moi quand j'ai été au Maroc dernièrement... Donc il y a un qui vend Zréa. Et elle commence à vendre les cigarettes, ce qui est quand même pas normal, et je ne sais plus quoi, enfin bref, bon, j'ai pas été... Donc si ça se trouve, ce sont... peut-être ceux qui louent, qui se louent à d'autres personnes. Se louer peut-être pas, parce que bon, ils étaient là, mais bon, enfin, il y a eu une extension de l'activité, et bon voilà quoi, bon, enfin bref, en tout cas nous, on estime que quand même pour un problème aussi simple à résoudre, on a été escroqué par 3 avocats que je viens de nommer. Et le problème n'est pas résolu. Donc le problème باقي في المحكمة. Oui. Donc le محكمة vient de prononcer par rapport à l'expertise. Elle a prononcé une compensation de 12 millions. Pas 12 millions, je parle de la monnaie marocaine, bien évidemment. Ce qui est absolument effroyable. C'est à vous C'est à vous de nous payer ça. Donc nous, on a refusé ça, on a fait appel. Parce que l'expertise n'a pas été faite en notre présence. Vous n'étiez pas présent? Non. Oui. Alors que normalement, elle doit être faite de façon contradictoire. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Notre avocat, je lui posais la question, comment se fait-il? Il me fait, non, nous, on ne va pas à l'expertise. Je dis, écoutez, monsieur, mais vous faites quoi en tant qu'avocat si vous ne me représentez pas? Vous faites quoi؟ يعني ملي مشيتي عند المحامي وشكيتي عليه وقلت له ودي راه هذه ماشي خدمه وراه ما وقفتوش معنا وحنا جايين من برا وكنتعذبوا هذه
تما تعرضتي للضرب. Oui, parce que bon, j'ai demandé à avoir une renonciation, ce qu'ils appellent la tanazoul. Donc, bon, et là, j'ai exigé ça. Je dis, on ne peut pas travailler ensemble. Et alors là, voilà. Et là, je ne sais pas, parce que cette femme, c'est sa sœur. Moi, je ne savais pas que c'était sa sœur. La secrétaire Diallo, et qui en même temps sa sœur. Ouais. Donc, moi, j'étais en train de, enfin bon. Elle m'a mis un peu à la, comment dire, en traître quelque part. Elle me donne un coup sur la poitrine. J'ai oscillé, j'ai failli tomber. Bon, heureusement que je suis assez souple, donc je me suis. Mais c'était quand même un coup assez. C'est une femme assez forte et bien portante. Elle t'a carrément frappé, comme ça, voilà. Voilà. Subhanallah. Je ne sais pas, Je ne comprends pas, parce que si on exige nos droits, et ben on se fait frapper au Maroc. Enfin, au Maroc. Heureusement, pas partout. Mais j'ai un avocat de surcroît. Donc voilà, parce que j'avais fait au départ, avant cet événement, j'ai fait une plainte contre notre avocat, ce monsieur Jeki et Abid, au départ. Parce que, en plus de ça, le Abid en question, parce qu'il était notre avocat par le passé, et nous apprenons par hasard, parce que j'ai demandé quel est l'avocat de la partie adverse pour avoir les conclusions. Il est devenu l'avocat de la partie adverse pour le même dossier. Il n'y a pas de conflit d'intérêt dans le dossier. Mais normalement, il y a un conflit d'intérêt. Le tribunal, normalement, doit je ne sais pas, mais est-ce que le tribunal il prend le soin de savoir tout ça? Et il faut informer le tribunal. C'est ce que j'ai fait. Je portais plainte au niveau, enfin, auprès du procureur du roi à Bni Mellal et auprès du bâtonnier de Bni Mellal. Le Melef, on conteste cette expertise qui a fait qu'il y a eu un jugement à notre défaveur et qu'on doit payer l'équivalent de 6 000 € à chaque hanout, c'est-à-dire voilà, 12 millions de la monnaie. Il faut leur donner 6 000 € chacun pour partir. Voilà, et nous on trouve que c'est vraiment. Moi, ce que je veux seulement comprendre, pourquoi vous allez leur donner 6 000 €? Parce qu'ils estiment que c'est un local commercial et c'est une compensation, puisque notre avocat, au lieu d'avoir comme argument le fait qu'il ne paye pas le loyer depuis 12 ans et que la maison est en train de s'écrouler, il est parti vers la compensation. Quoi. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Alors, voilà. Et je lui ai dit d'ailleurs, mais pourquoi il y avait 2 arguments très valables pour qu'on arrête cette hémorragie-là. Et il me dit, mais votre maman, elle veut récupérer son bien. Je dis, écoutez, ma maman a 83 ans. Et où est-ce qu'il est votre conseil à vous dans ces cas-là? والوالده ديالك هي الام ديالك بغات دير الاصلاحات ديالها. Oui, mais bon. Mais c'est-à-dire que, imaginez une dame de cet âge-là. Donc elle dit, je veux que récupérer mon bien. Mais si vous êtes un avocat professionnel et honnête, vous allez regarder le dossier et vous allez étudier ses droits. Mais elle, elle veut juste arrêter les problèmes, quoi. هذا الاخوان هذا مشكل يعني من المشاكل اللي كتعيشها الجاليه في المهجر. يعني آلاف الملفات من هذا النوع. يعني الاخوان من بلجيكا ومن فرنسا نساء ورجال كيمشيو واش ما يتعطلوش في المغرب، كيمشيو واش يقضيو الاغراض ديالهم، كيمشيو باش يفكوا المشاكل ديالهم، كيديروا الثقه في محامي وجوج وثلاثه وبعض الخطرات اكثر، وكيستغربوا انهم حتى في الاخير كياكلوا العصا وكيرجعوا. يعني هذا امر غريب، وخاصه في هذا الملف هذا اللي كنشوفه انا بنفسي. يعني غريب، قضيه فيها جوج الناس ما كيخلصوش الكرا ديالهم نهائيا، والكرا ديال 100 درهم راه ماشي شي حاجه كبيره. وملي كتجي السيده تقول لهم اودي انا باغيه المحل ديالي لان غادي نصلحوا، لان اون بليس هاد السيده دارت واحد الخبره كتبين بان داك البيت خصو الاصلاحات، دوك المحلات خصهم الاصلاحات، وكيجيو في الاخر كيتعرضوا لهذا النوع ديال العنف والى غير ذلك. الاخت توريه، شحال من مره انت دابا كتمشي وتجي على هذه القضيه هذه؟ Moi, honnêtement, je viens de prendre le dossier en main parce que je ne peux pas laisser ma mère. C'était d'abord votre maman. C'était maman, après c'était un de mes frères. Oui. Mais bon, voilà. Et maintenant, je vais m'en occuper moi-même parce que bon, j'estime que j'ai plus de connaissances sur le plan juridique pour m'en occuper. Bon, jusqu'à présent, on a laissé notre mère faire ce
ce qu'elle peut faire. Parce que bon, voilà, c'est sans bien. Donc, moi, je voulais... Quelles sont vos attentes par rapport à ça? Hassan, si vous permettez, je voulais juste aussi dire que l'expert, quand j'ai contesté son travail, qui n'a pas été fait selon la loi et le règlement, j'ai été aussi menacée. Par l'expert? Menacée, et en plus de ça, il a eu... Enfin bon, il faut vraiment étudier pour le faire, parce qu'il l'a écrit. Mais c'était à peine voilé. À peine voilé. Et c'est écrit comment? Ça a été notifié par courrier, par mail? Enfin, parce que j'ai été le voir. Après, on s'est téléphoné. Après, je lui ai envoyé des messages sur WhatsApp. Et je lui ai même envoyé une requête parce que je lui ai dit, non seulement vous avez mal fait votre travail, mais pour 4000 dirhams, ça aussi c'est pas normal pour un espace aussi petit. Quand je pense que moi j'ai fait une expertise il n'y a pas longtemps pour un appartement de 120 mètres carrés ici à Bruxelles, ça m'a coûté 500 €. Donc cherchez l'erreur. Parce que c'est des hanout de 0,6 mètres carrés, je ne sais pas si vous voyez, hein. Ça fait 3,20 mètres. Si on sait, voilà. Donc, alors, à peine voilé, il me dit, ma réputation, il ne faut pas toucher à ma réputation. Je lui dis, monsieur, derrière cette phrase-là, il y a une menace. Et je vais garder tout ça. Donc, moi, j'estime qu'on ne peut pas retourner à notre pays pour passer juste le temps à aller dans les tribunaux, dans les administrations, malheureusement, et perdre beaucoup de temps. Et les gens le savent bien, parce que même si on reste 2 mois, on doit revenir. On doit repartir. Sont devenus des dossiers par transmission. C'est un héritage maintenant. Donc, des parents qui laissent des héritages à des enfants qui vont suivre leur dossier d'il y a 20 ans. Et les enfants parfois qui n'ont aucune relation parfois avec le Maroc parce qu'ils ne connaissent pas comment fonctionnent les procédures judiciaires au Maroc et qui doivent par après transmettre peut-être à la 3e génération. C'est ça qui est un peu... C'est fou quoi. Non mais c'est un peu dommage parce qu'en même temps j'ai quand même rencontré, je dois le signaler, des personnes absolument charmantes, professionnelles, honnêtes, il faut le souligner, mais malheureusement c'est la petite minorité silencieuse si j'ose dire, parce que ça, pour un problème aussi banal, 3 avocats et on en est au 4e. Voilà, parce que c'est vrai que depuis un moment je suis un peu sensibilisée à ce problème-là. J'ai parlé avec vous, j'ai parlé avec d'autres personnes de la communauté qui s'en occupent. On ne peut pas admettre d'aller dans notre pays que pour régler des problèmes, parce que cela nous empêche de penser à autre chose, nous empêche de nous investir autrement, nous investir dans le pays, de son évolution, de simplement se reposer, parce qu'on va là-bas pendant 3 semaines à courir, après on revient, on est fatigué. Les jeunes se désolidarisent complètement du pays, ce qui n'est pas normal. Et j'en appelle au ministre de la Justice pour un peu ce que j'appellerais moi nettoyer les écuries de GIA, parce que c'est pas normal d'avoir des problèmes pareils. شوف الأخت توريا والله القسم لا يوميا كنتوصل الملفات. راه قلتها في البداية ديال هذا البرنامج أن كنحشم نهضر في هذه الملفات. علاش؟ لأن كتهضر على البلاد ديالك. بيان سور بيان سور. وشكون هذا اللي مسخوط انه يبقى يضرب في البلاد ديالو ويهضر عليها، وانما كتشوف هذا الشيء كبر وكثر. يعني بزاف الناس، وكتلقى الناس واحد العمر متقدم وكتلقى الامكانيات ديالهم محدوده، كتلقاهم ربما مساكين في تقاعد وعندهم داك التقاعد قليل، او مثلا في المالادي كتخلصهم من الميتوال يعني، ولا كتلقاهم عندهم غير ديك المساعده الاجتماعيه، وخصهم يبقاو يمشيو ويديروا المحامون تما وكيلعبوا عليهم، وهذه يعني ضروري تلقى حلول لهذه المشكله هذه. يا اما تكون شي اتفاقيه ما بين المؤسسات هنايا والدوله باش يتعاونوا على هذا المنكر هذا، باش الناس ما تبقاش. واش السيده عندها 83 عام في العمر غادي تباقي دير 3 د المحامون ويبقاو يخشبوا عليها، وهذا يدي من هنا وهذا ياكل منها من هنا؟ راه ما كاين لا شفقه لا رحمه. Ah non, malheureusement, la société, par certains aspects, est trop dans la matérialité. Et ce n'est, en tout cas, moi, je ne vais pas baisser mes bras. Et si je dois maintenant aider ceux qui ont besoin, moi, parce que c'est pas normal, parce que la sécurité de la propriété de l'individu, ça fait partie de sa liberté. يعني هنا انت الان كتعطي واحد الطلب كتطلبوا لوزير العدل
باش يدخل في هذا الملف ديالك هذا باش نبينوا الموقع ديال هذا البيت موجود في شارع باب فتوح واحد رقم 9 في بني ملال يعني شارع باب فتوح بني ملال عندك شي رقم ملف هنا موجود باش نديروه نيميرو دو دوسي ولا تريك لا هنا ما عنديش معليش المهم عطينا العنوان ديال هنا وكنطلبوا من السلطات وكنطلبوا من حتى السلطات المحليه اللي مثلا يشوفوا هذه الحلقه الى غير ذلك لانها غادي توصل بطريقه او اخرى باننا خصنا يعني جميعا كمغاربه لا اللي خارج المغرب وداخل المغرب نحاربوا الفساد بطريقه او اخرى فهذا النوع من الفساد لانه فساد بمعنى الكلمه وهذا النوع ان هاد الناس يعني ما كيديروش الواجب ديالهم كيديو للناس الفلوس ديالهم واخا يكونوا محامون ولا يكونوا قضاة ولا اللي كانوا يبغوا يكونوا فضروري خص تكون متابعه قانونيه والبحث في الملفات والحاجه الثانيه ان هنا كاينه مواطنه مغربيه يعني قاريه القانون ودارسه القانون وجوريست وكتخدم في المجال القانون وكتمشي للبلاد وكتضرب على صدرها من واحد السيده لانها ما قبلش انها تقول لها راه الخدمه ديالكم ماشي هي هذيك فنعطيك الكلمه الاخيره اختي توريا اعطينا الكلمه اخيره ان ديرني مو avant de clôturer cette émission. Merci Hassan de me recevoir et de ce que tu fais pour la communauté que ici à Bruxelles. Enfin écoutez, moi de toute façon j'espère quand même que les autorités se seront sensibilisées à ces problèmes-là parce que maintenant nous on va se faire quelque chose pour faire valoir nos droits. La justice dans notre pays fonctionne très bien. Oui. Nous sommes un pays démocratique. Oui. Les institutions fonctionnent très bien. Il faut le dire, il faut le déclarer. Il ne faut pas se gêner de dire que le Maroc est un pays qui se développe dans le bon sens. Mais il y a des brebis galeuses, si je puis me permettre. Et ces gens-là, il faut à chaque fois les nommer. Voilà. Il faut à chaque fois donner leur nom. Il faut que les autorités qui font leur travail, qui travaillent aussi pour l'intérêt général de notre pays, fassent le nécessaire pour protéger les gens qui n'ont pas de protection pour l'instant. Sinon, ils vont rester libres à faire avec leur réseau comme on le connaît, en sachant qu'il y a de la corruption, il y a d'autres moyens pour essayer de fuir à la justice. Je vous rejoins parce que, comme je l'ai souligné il y a quelques minutes, j'ai vraiment rencontré des personnes absolument charmantes dans les tribunaux qui m'ont aidé déjà à comprendre parce que bon malheureusement j'ai pas étudié le droit du pays donc il m'a vraiment aidé que ce soit pour comprendre les conclusions pour comprendre les jugements et tout ça et je les remercie mais malheureusement il y a des brebis galeuses et je crois que la fonction d'avocat est truffée par un nombre important de gens qui ne savent pas que être avocat, c'est être il faut défendre la veuve et l'orphelin. Et la prochaine fois, on a un petit conseil de mon côté, c'est d'aller voir directement le président du tribunal. Mais j'irai volontiers. Non, mais là, maintenant, on est parce que je pense qu'il va être à l'écoute par rapport à ce genre de situation. On est arrivé malheureusement à l'appel et j'irai volontiers. D'ailleurs, c'est dans mes projets d'aller expliquer directement au président de la cour d'appel de Marrakech. D'accord. Parce que on ne peut pas se permettre d'être baladé comme ça avec des avocats. Enfin, moi j'ai nommé, s'il le faut, je les renomme. C'est un certain Ahmed Abid, un certain Mustafa Al-Madani et un certain Abdrahim Jiki. Les trois avocats. Voilà, et je rajouterai un expert, un certain Abdelkader Zahi. Non, et l'adresse, c'est Abni Millal, c'est Shari' Bab Ftouh, Raqam 9. Voilà. شكرا للاخت توريا انك جيتي ووضحتي على المشكله ديالك ونتمنى انها تلقى اذان صاغيه باش الناس يسمعوا لهذا المشكل هذا وتدخل الناس اللي هي وطنيه وكتحب البلاد ديالها باش هذه المشاكل تفكوا ومستقبلا غادي نحاول انا كل مره نجيب ملف من الملفات رغم ان الملفات كثيره وكما قلت في البدايه انا كنت كنحشم نهضر على هذا الشيء هذا لانه باش نقول لك راه شوها ولكن هذه هي. إخواني أخواتي هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. شكرا على حسن المتابعة.